وہ دیوتاؤں کی چہیتی تھی، پر اسرار سرگوشیاں اس کی رہنما تھیں، اس کی آنکھوں میں موت کی کڑکتی بجلیاں پوشیدہ تھیں، وہ انتقام کی آگ میں جل رہی تھی، اس کے ہاتھ میں زندگی کی لکیر تھی اور نہ موت کی، وہ سانپ سے بھی زیادہ زہریلی تھی، اپنے دشمن کی کٹی ہوئی گردن دیکھنا چاہتی تھی، پر اسرار اور شیطانی قوتیں اس کی راہ میں حائل تھیں، پر اسرار قوتوں کی مالک ایک دو شیدہ کی ہنگاموں بری داستان عجیب دید بان۔ میں نے کراہتے ہوئے سر اٹھا کر بڑی نفرت و حقارت سے اسے دیکھا اور انتہائی غصے کے سبب میرے اندر لگی ہوئی آگ اور بھی بھڑک اٹھی، مگر اسی کے ساتھ میں نے ایک تغیر بھی محسوس کیا۔ میرے سارے جسم کی بجلیاں سی گردش کرنے لگیں اور آگ اب جیسے انہی بجلیوں کی لپیٹ میں آ گئی تھی اور یہ بجلیاں اس آگ کو میرے اندر سے سمیٹ رہی تھیں اور میرا وجود جیسے تیز آندھیوں کی ضد پر تھا اور بجلیوں کی گردش میرے اندر کی آگ کو سمیٹتی ہوئی میری دونوں آنکھوں میں مرکوز ہونے لگی۔ چمپا، واپس آ جا چمپا، اور مابلا کے اندر کی شکتی جاگ رہی ہے، وہ تجھے زندہ جلا دے گی۔ اور اچانک بڑے مہاراج کی آواز سے کمرہ گونج اٹھا اور خود مجھ سے بھی اب تک اندازہ ہو چکا تھا کہ میرے اندر خوابیدہ ایک پر اسرار قوت بیدار ہو رہی ہے، اور پھر ادھر میں اچھل کر کھڑی ہوئی اور ادھر چمپا غائب ہو گئی، اور ذرا ہی دیر میں بجلیوں کی گردش خود بخود تھم گئی اور میری آنکھوں سے جلا ڈالنے والی روشنی خارج نہیں ہوئی۔ غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ روشنی کا حد میری نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، اور ایسا ایک مرتبہ پہلے بھی کلکتہ کے دوران قیام میں ہو چکا تھا، اور یہ اس وقت کا ذکر ہے جب شبو کے ذلیل شیطانی حرکتوں کے نتیجے میں میرے اندر یہی حیرت انگیز پر اسرار قوت بیدار ہوئی، اور شبو نے قاتل روشنی کا شکار ہونے سے پہلے ہی راہ فرار اختیار کر لی، اور اس وقت بھی شبو کے فرار ہو جانے پر بجلیاں اسی طرح تھم گئی تھیں۔ یہ میری ایک ایسی ناقابل شکست قوت تھی کہ اس کا توڑ غالباً بڑے مہاراج کے پاس بھی نہیں تھا، اور اگر اس کے لیے کوئی تدراک ممکن ہوتا تو وہ ہرگز چمپا کو فرار ہونے کا مشورہ نہ دیتا، اور میری اسی قوت نے ساحر زعیم کو جلا کر خاک کر دیا تھا۔ اپنی اسی قوت کا مجھے آج ایک اور نیا تجربہ ہوا کہ بجلیوں کی گردش تھمتے ہی میرے اندر بھڑکتی ہوئی آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی، اور اس سے بڑے مہاراج کا یہ دعویٰ باطل ثابت ہو گیا تھا کہ صبح ہونے تک میں اسی آگ میں جلتی رہوں گی۔ اس پر اسرار تجربے سے گزرنے کے بعد مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم کی ساری طاقت کسی نے نچوڑ لی ہے، اور میں انتہائی کمزوری اور نکاہت محسوس کر رہی تھی، اور بوجھل قدموں سے اپنے بستر کی طرف بڑھی اور پھر قریب پہنچ کر جیسے ڈھہ گئی، اور میرے ذہن پر غفلت سی چھا رہی تھی، اور بس مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے بمشکل سلیپنگ گاؤن پہنا اور پھر غافل ہو گئی۔ دوسرے دن میں دوپہر سے کچھ پہلے ہی بیدار ہو سکی، اور میں انگڑائی لے کر سرہانہ تکیہ لگا کے نیند راز ہو گئی، اور اب میرے جسم پر قطعی نکاہت طاری نہیں تھی۔ ہاں، ذہن پر نیند کا غبار اب بھی تھا، اور رات کو میں نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند نہیں کیا تھا، اور دروازہ صرف بھڑا ہوا تھا، اور میں نے بستر سے اٹھے بغیر دلاری کو آواز دی۔ 2-3 بار بلند آواز میں پکارنے پر وہ دروازے پر اندر داخل آ گئی تو میں نے اس سے چائے بنا کر لانے کو کہا۔ رات کو آپ دیر سے سوئی تھی مابلا جی، اور میں نے اسی لیے آپ کو نہیں جگایا اور سونے دیا، دلاری بولی، اور میں ابھی آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، اگر کہیں تو انڈا بھی ابال لاؤں؟ نہیں، انڈا رہنے دو، صرف چائے لا دو۔ دلاری چلی گئی اور کچھ ہی دیر میں چائے بنا کر لے آئی، اور چائے کی پیالی مجھے دیکھ کر وہ کھڑی رہی، اور میں نے محسوس کیا جیسے مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ بیٹھو دلاری، میں نے اس سے مخاطب ہوئی، کوئی بات ہے، کچھ کہنا ہے مجھ سے؟ اور میرے کہنے پر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور پھر جھجکتے ہوئے کہنے لگی، مابلا جی، رات کو میں سوئی تھی کہ اچانک میری آنکھ کھل گئی اور مجھے کسی عورت کے زور زور سے ہنسنے کی آواز سنائی دی، اور پھر ایسے لگا کہ کوئی کراہ رہا ہو، اور اسی طرح کی آوازیں بہت دیر تک آتی رہیں، اور میں نے لاکھ چاہا کہ اٹھ کر دیکھوں آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں، مگر جانے کیا ہوا کہ میں اٹھ نہ سکی، اور مجھے اپنے اوپر ایک بوجھ سا محسوس ہو رہا تھا، اور یہی بوجھ مجھے اٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا مابلا جی،
کہ پہلے بھی ایک رات آپ کے کمرے سے مجھے کسی عورت کی چیخیں سنائی دی تھیں، اور پھر جب میں نے آپ سے آ کر پوچھا تو معلوم ہوا کہ آپ کو وہ چیخیں سنائی نہیں دی، آپ گہری نیند سو رہی تھی۔ اور مابلہ جی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیا چکر ہے۔ آپ نے تو رات کو کسی عورت کے کہکے نہیں سنے؟ نہیں دلاری، اور میں اس کے سوا دلاری سے اور کہتی بھی کیا، اور میں نے کوئی آواز نہیں سنی، میں تو سو رہی تھی۔ اور دلاری کے چہرے سے الجھن کا اظہار ہونے لگا، لیکن وہ کچھ بولی نہیں۔ تمہارا وہم ہوگا، میں نے اسے سمجھایا، اور کبھی کبھی حالت خواب میں بھی آدمی کو ایسے لگتا ہے جیسے وہ جاگ اٹھا ہو، جب کہ حقیقت یہ نہیں ہوتی، اور پھر وہ خواب ہی کو حقیقت سمجھ لیتا ہے۔ دلاری نے شاید میرا دل وہی دہی کی خاطر اختلاف نہیں کیا تھا، اور مردہ سی آواز میں بولی، ممکن ہے مابلہ جی آپ ہی ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اور پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چائے پینے کے بعد نہا دھو کر میں تر و تازہ ہو گئی۔ گزری ہوئی رات کا اب کوئی اثر میرے جسم پر باقی نہیں تھا، اور کھانے کی بجائے میں نے ناشتے پر ہی اکتفا کیا، اور اب دوپہر ہو چکی تھی۔ خلاف توقع سالار اکبر اس روز شام کو آنے کے بجائے قبل از وقت کوئی پیغام دیے بغیر دوپہر 2 بجے ہی آ گیا، اور چہرے سے وہ مجھے کچھ فکر مند سا نظر آنے لگا۔ میرے استفسار پر سالار اکبر نے بتایا، معلوم ہوا ہے کہ حکومت بڑے پیمانے پر تنظیم کے خلاف کوئی قدم اٹھانے والی ہے، اور اس سلسلے میں انتہائی رازداری سے کام لیا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے جو افراد اطلاعات فراہم کرتے ہیں اور سیکورٹی کے مختلف اداروں سے وابستہ ہیں، انہیں بھی معلومات کے حصول میں دشواریاں پیش آ رہی ہیں، اور ایسے ہی معلوم ہوتا ہے کہ اس مرتبہ ملک گیر بنیاد پر حکومت تنظیم کی بے کنی کوئی بڑا منصوبہ بنا چکی ہے، اور ظاہر ہے کہ ان حالت میں میری مصروفیات بڑھ جائیں گی، اور ممکن ہے کہ مجھے چند روز کے لیے دہلی سے باہر بھی جانا پڑے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے ہی کم از کم آپ کا معاملہ نمٹ جائے۔ اور ولیم کے مہمان سیان کے بارے میں کوئی نئی بات معلوم ہوئی، اور میں نے سالار اکبر سے دریافت کیا۔ جی ہاں، آج صبح وہ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس سے نکل کر جمنا کے کنارے گیا تھا، اور سالار اکبر نے جواب دیا، اسے یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ اس عمارت سے باہر بھی نکلتا ہے، اور رپورٹ یہ ہے کہ وہ ایک بگی میں بیٹھ کر عمارت سے نکلا تھا، اور بگی کے آگے پیچھے اور دائیں بائیں 2 مسلح گھڑ سوار تھے۔ گویا وہ 8 مسلح محافظوں کے پہرے میں عمارت سے باہر آیا تھا، اور موجودہ حالات کے پیش نظر کسی اور کو ایسے موقع کا انتظار نہیں کیا جا سکتا، اور اب یہی صورت ممکن ہے کہ آپ کی تجویز پر عمل کیا جائے، اور پھر آج ہی رات کو اس عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کیوں نہ کریں۔ اور یہ کہتے ہوئے میرے دل کی دھڑکنوں میں اضافہ ہو گیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ سالار اکبر نے میری رائے سے اتفاق کیا، اور پھر کہنے لگا، میں یہ سوچ رہا تھا مابلہ کہ آزمودہ تدبیروں پر کیوں نہ عمل کیا جائے۔ اور پھر اس نے خود ہی وضاحت کر دی، اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس پر سامنے سے ہمارے آدمی اچانک حملہ کر دیں، اور اس طرح وہاں متعین تمام تر محافظوں کی توجہ ادھر ہو جائے گی، اور اسی سے فائدہ اٹھا کر ہم عقبی سمت سے کمند ڈال کر اندر داخل ہو جائیں۔ نہیں سالار اکبر، میں نے انکار کر دیا، اس طرح عیار سیان چوکنا ہو جائے گا، اور ایسی صورت میں ایک مکان یہ بھی ہے کہ عقبی سمت کھولنے والی تمام کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ اگر ایسا کیا گیا تو پھر ہم کمند ڈال کر عمارت میں داخل نہیں ہو سکیں گے، اور اسے قطعی نظر سامنے کے رخ سے عمارت پر حملہ کرنے کی صورت میں جان نقصان کا بھی اندیشہ ہے، اور ظاہر ہے کہ عمارت پر حملے کی صورت میں جوابی کارروائی بھی ہوگی، اور اس کارروائی کے نتیجے میں یہ امکان نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑے۔ ہاں معاملہ یہ امکان تو بہرحال ہے۔ سالار اکبر نے میرے انداشے کی تائید کی۔ تو پھر میری ہی تجویز مناسب ہے، دشمن کو ہوشیار ہونے کا موقع دیے بغیر خاموشی کے ساتھ ہم اس عمارت میں داخل ہو جائیں۔ اور یہ میں آپ کو بتا ہی چکی ہوں کہ میرے ساتھ صرف 2 افراد ہوں گے، اور پنڈت جی کو اطلاع دینا پڑے گی، آپ کو تو خیر ساتھ ہی ہوں گے۔ اور پنڈت جی سے میری مراد عادل تھا، اور میں بھی اسے پنڈت جی ہی کہنے لگی تھی۔ پنڈت جی کو اطلاع ہو جائے گی، آپ مطمئن رہیں، اور نصف شب سے کچھ پہلے ہی روانگی ٹھیک رہے گی، کیا خیال ہے؟ اور سالار اکبر نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا۔ جی ہاں، یہ وقت مناسب ہے۔ ہاں، میں ایک بات آپ کو اور بتا دوں، سالار کے سیان کو وہاں قتل نہیں کرنا۔ پھر سالار اکبر نے دریافت کیا، اسے اغوا کر کے اپنے ساتھ لانا ہے، اور اسے میں یہاں لانے کے بعد مخصوص طریقے سے قتل کروں گی۔ یہاں سے کیا مراد ہے آپ کی؟
इस घर में या फिर तंजीम की इमारत में। वैसे से उसे कत्ल करने के लिए बेहतर जगह तंजीम की इमारत ही रहेगी, क्योंकि वहाँ लान भी है। क्या उसे वहाँ लान में कत्ल करेंगी? और सलार अकबर के लहजे में हैरत थी। हाँ, मैं उसे जिस तरह कत्ल करना चाहती हूँ उसके लिए खुली जगह ही चाहिए। और सलार अकबर से ये कहते मेरी चश्मे तसव्वुर में बड़ा दिल खुश मंजर था, और मैं अपने दुश्मन के सयान की कटी हुई गर्दन पर दहकता हुआ लोहे का तवा रखा देख रही थी, और रक्स बस्मल जारी था। और उसी मंजर के साथ मेरी अशिया की दस्तयाबी का ख्याल आ गया, और यही सोचकर मैंने सलार अकबर को मुखातब किया। सलार, मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। और फिर मैंने तमाम अशिया बता दी, और सयान को कत्ल करने के लिए जिनकी ज़रूरत थी। भारी जंजीरें, कैंची, तेज़धार तलवार और बड़े चिमटे और लोहे का बड़ा और तवा और अंगीठी। और सलार अकबर ने हैरत से इन तमाम चीज़ों के नाम लिए जो मैंने बताई थी, और उसका तस्दीक तलब लहजा महसूस करके मैं बोली, जी हाँ, यही चीज़ें चाहिए, और दो ऐसे अफराद की ज़रूरत भी होगी जो तेज़ी और महारत के साथ कटी हुई गर्दन पर लोहे का दहकता हुआ तवा रख सकें, और कटी हुई गर्दन से खून का फवारा ज़्यादा बुलंद नहीं होना चाहिए। और मेरी आवाज़ खमार आलूद सी थी, और मैं उस वक़्त जैसे हमवार मैदानों की इस दुनिया से निकलकर बुलंद पहाड़ों की दुनिया में पहुंच गई, और जहां सीनों के अंदर दिल नहीं पत्थर होते हैं। माफ़ कीजिएगा मामला, इस तरह मैं आपकी बात कुछ समझ नहीं पा रहा कि आप क्या चाहती हैं, और अगर आप मखसूस तरीके से कत्ल की वजाहत कर देती तो बेहतर था। और मैं जैसे कोई हसीन ख्वाब देखते देखते चौंक उठी, और मेरे ज़हन से ये बात निकल ही गई थी कि सलार अकबर का ताल्लुक पहाड़ी बस्तियों से नहीं और हमवार मैदानों की महज़ब दुनिया से है। और मैंने उसके अल्फाज पर गौर किया तो मालूम हुआ वो गलत नहीं कह रहा था। बात यह है सलार अकबर कि अगर किसी शख्स की गर्दन काट कर अखराज खून रोक दिया जाए तो फौरी तौर पर उसकी जान नहीं निकलती। और यह कहकर मैंने तफसील के साथ उसे सब कुछ बता दिया कि अपने दुश्मन को किस तरह कत्ल करने का इरादा रखती हूँ। और मैं जब तरीक़ा कत्ल की वजाहत कर रही थी तो मेरी निगाह सलार अकबर के चेहरे पर ही थी। उसके चेहरे से शदीद हैरत का इज़हार हो रहा था, और उसने यकीनन कत्ल के किसी ऐसे दरिंदगी अमीर तरीके के मुताल्लिक तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और अपनी बात ख़त्म करके मैंने उससे पूछा, अब तो आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि सलार के मैं क्या चाहती हूँ। जी हाँ मामला, मैं समझ गया, मगर आपने ये नहीं बताया कि उसकी गर्दन कौन काटेगा। गर्दन मैं काटूंगी, और बस ज़रा ये देख लीजिएगा कि तलवार की धार तेज़ हो ताकि एक ही वार में गर्दन कट जाए। और ये बंदोबस्त तो हो जाएगा, लेकिन मामला, अगर स्टेट गेस्ट हाउस में कोई ऐसी सूरत हाल पेश आ गई कि हम उसे अपने साथ अगवा करके ना ला सके तो क्या बेमजबूरी उसे वहीं भी कत्ल किया जा सकता है, या ऐसी सूरत में किसी दूसरे मौके के लिए उसे ज़िंदा छोड़ आएँ? सलार अकबर ने एक अहम सवाल किया, और उसका फ़ैसला मौके पर ही मैं खुद करूंगी। बहरहाल आप दोनों में से कोई उसे कत्ल नहीं करेगा, मैंने वजाहत की। ठीक है मामला, हम उसे घेरने में तो आपकी मदद करेंगे, मगर खुद उस पर वार नहीं करेंगे। हाँ, ये बताएं कि आपके पास रिवाल्वर है? नहीं, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया। अमूमन मैं गैर मसला ही रहती हूँ, लेकिन इस मौके पर आपको गैर मसला नहीं होना चाहिए। खैर, इसका बंदोबस्त भी हो जाएगा, और रात को मैं पिंडर जी के साथ 11 बजे तक यहीं आपके घर पर पहुंच जाऊंगी, और आपने जिन चीज़ों के बारे में बताया है वो भी रात तक मिल जाएंगी। अब इजाज़त। और फिर सलार अकबर को मैंने चाय पीने के बाद ही जाने दिया, और तवील अरसा सब्र करके आज मेरे ख्वाबों की ताबीर मिलने का दिन आ ही गया था, और मैं बहुत खुश थी। शाम को जब शहजाद मुझसे मिलने आया और उसने भी ये बात महसूस करके अपनी खुशी का इजहार किया, मगर वो किसी और ही गलतफहमी का शिकार हो गया। खातून, मुझे आपकी खुशी का सबब तो मालूम नहीं, लेकिन ये पता है कि अमूमन ऐसे मौक़ों पर आप मेहरबान होती हैं। शहजाद ख्वाबनाक लहजे में बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? और मेरी तेवरियों पर बल पड़ गए। अरे अरे, आप ये अपना अच्छा खासा मूड क्यों ख़राब कर रही हैं? मैं तो आपकी खुशी में इजाफे की बात करने वाला था। अभी तो मैंने इजहार मुद्दा भी नहीं किया, और मैंने उस रोज़ पहली बार ये सोचा कि शहजाद को मेरी बात पर यकीन आए या ना आए, उसे हकीकत से आगाह कर ही दूँ, और इस तरह कम अज़ कम मेरे ज़मीर का बोझ तो ख़त्म हो ही सकता है। और चंपा ने उसे मेरी तरफ से एक शदीद और काबिल शर्म गलतफहमी में मुब्तला कर दिया था। उस गलतफहमी ने खुद मुझे अपनी नज़र में गिरा दिया था। शहजाद, मेरी बात गौर से सुनो। और मैंने उसे मुखातब किया, मैं आज तुमसे बहुत अहम बात करने वाली हूँ। जी फरमाइए खातून, और मैं पूरी तवज्जो और संजीदगी से आपकी बात सुन रहा हूँ। शहजाद वाकई संजीदा नज़र आने लगा।
تمہیں وہ سادھو شبو یاد ہے جو حیرت انگیز شیطانی قوتوں کا مالک تھا اور میں نے تمہیں باندھی؟ جی ہاں خاتون، وہ کمینہ بھولنے والی شے کب ہے؟ ارے اور تم پر اصرار شیطانی قوتوں پر بھی یقین رکھتے ہو، اور ان میں سے کچھ کا تمہیں عملی تجربہ بھی ہو گیا ہے۔ مثلا تم نے شبو کی سربریدہ لاش دیکھی اور پھر وہ لاش پر اصرار طور پر غائب ہو گئی۔ اس کے دوسرے دن تمہیں وہ زندہ سلامت نظر آیا، اور شاید میں نے تمہیں بتایا بھی تھا کہ شبو نے اپنی پر اصرار قوتوں سے کام لے کر ہم سب کو فریب نظر میں مبتلا کر دیا تھا، اور اس سے تم نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ کبھی کبھی آنکھوں دیکھا اور کانوں سنا بھی غلط ہوتا ہے، بتاؤ ایسا ہے یا نہیں؟ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں خاتون، مگر میں سمجھا نہیں کہ آپ یہ سب باتیں اس وقت کیوں کرنا چاہتی ہیں۔ اور شہزاد کے چہرے سے الجھن کا اظہار ہونے لگا۔ سمجھ جاؤ گے ابھی، اور پہلے وہ باتیں تو سمجھ لو جو میں تمہیں سمجھانا چاہتی ہوں۔ فریب نظر میں مبتلا کرنے کو نظر بندی بھی کہتے ہیں، یعنی وہ نظر آنے لگے جس کا حقیقت میں کوئی وجود نہ ہو، اور انہیں تم شیطانی علوم بھی کہہ سکتے ہو۔ اور یہ علوم جاننے والے ان کے ذریعے اپنے دشمنوں کو ہر طرح نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور تم میری بات سمجھ رہے ہو؟ جی سمجھ رہا ہوں خاتون، آپ کہیں۔ شہزاد نے اقرار میں گردن ہلائی۔ تمہیں کچھ اندازہ ہے کہ بدی کی کچھ قوتیں عرصہ دراز سے مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، اور میں نے ان سے پوچھا، لیکن پہلے تو کبھی آپ نے یہ ذکر نہیں کیا۔ اس کو چھوڑو کہ ذکر کیا یا نہیں، میں نے تم سے جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ کلکتے میں میری کوٹھی کے اندر آگ لگ جانا بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ جی ہاں خاتون، مجھے یاد آ گیا، وہ جب کوٹھی میں آگ لگنے والی تھی تو سرخ لبادے میں ہمیں عورت نظر آئی تھی، اور وہ کوئی پر اصرار عورت تھی جو ہم سے کہہ رہی تھی کہ تم لوگوں سے میری دشمنی نہیں، اس لیے میں تمہیں جان بچانے کا موقع دے رہی ہوں، ورنہ مارے جاؤ گے، اور میری دشمنی تم سے نہیں، مابلہ سے ہے۔ اور شاید شہزاد نے یہ سب کچھ کہہ کر میری مشکل خود بخود آسان کر دی، اور پھر میں نے اسے یاد دلایا کہ اس کے بعد جب کوٹھی جل گئی تھی تو تم نے مجھے سرخ لبادے والی پر اسرار عورت کے بارے میں پوچھا تھا کہ وہ کون ہے، اور یہ کہ اس سے میری کیا دشمنی ہے۔ یاد آیا؟ یاد کیوں نہ ہوتا خاتون، لیکن اس وقت وہاں اور بھی ملازمین موجود تھے جو آپ کے اصل سے ناواقف نہیں تھے، اور آپ ان سے رازداری برتنا چاہتی تھیں، اور ان کے سامنے شاید اسی لیے آپ نے بات کا جواب دینے سے گریز کیا تھا، اور پھر اس کے بعد کبھی اس موضوع پر آپ سے گفتگو نہیں ہوئی۔ تو اب تم سمجھ گئے نا کہ کچھ شیطانی قوتیں میری دشمن ہیں جو ہر طرح سے مجھے نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، میں نے کہا، اور پھر اصل موضوع پر آ گئی۔ سو پر اصرار شیطانی قوتوں کے مالک میری انہی دشمنوں نے مجھے ذلیل و رسوا کرنے کی غرض سے ایک ایسا وار کیا جس کا زخم میرے سینے میں اب تک ہرا ہے، اور انہوں نے ایسا حربہ آزمایا کہ میں اندر ہی اندر تڑپتی سلگتی رہوں مگر زبان نہ کھول سکوں، اور اگر میں زبان کھولوں بھی تو کسی کو میری بات پر یقین نہ آئے۔ اور یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے خود بخود میرا لہجہ دکھ سے بھر گیا۔ غالباً شہزاد نے بھی میرے چہرے پر ابھرنے والے دکھ کی پرچھائیاں دیکھ لیں، اور وہ اس لیے اظہار ہمدردی کرنے لگا کہ کم از کم آپ مجھے تو اپنے دکھ سے آگاہ کر ہی دیتی خاتون۔ معلوم ہے تمہیں شہزاد کہ میں نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ تم بھی میری بات پر یقین نہ کرتے، اور آج بھی اتنے عرصے کے بعد میں نے تمہیں حقیقت سے آگاہ کرنے کی اس لیے ہمت کی ہے کہ اب تک خود تم بھی میرے ساتھ رہ کر متعدد پر اصرار واقعات کا مشاہدہ کر چکے ہو، اور دوسرا بڑا سبب یہ کہ اب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اور میں اب یہ صورتحال مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اور اب بھی چاہے تم میری باتوں پر یقین کرو یا نہ کرو، مگر مجھے جو کچھ کہنا ہے ضرور کہوں گی۔ تو سنو شہزاد، میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ خلوص پہلے استوار تھا وہ آج بھی برقرار ہے، اور اس رشتے میں گناہ کا پیوند نہیں لگا، اور مجھے ذلت و رسوائی سے ہمکنار کرنے اور ذہنی اذیت دینے کی خاطر میرے دشمنوں نے تمہیں یہ حسین فریب دیا ہے کہ تم میرے ساتھ قرب کی تمام منزلیں طے کر چکے ہو، اور یہ کہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رہا، اور تم نے اب تک قرب کے تمام مراحل اسی پر اصرار عورت کے ساتھ طے کیے ہیں جو تمہیں ایک مرتبہ کوٹھی میں آگ لگنے سے پہلے نظر آئی تھی، جس نے مجھ سے اپنی دشمنی کا اظہار کیا تھا، اور اسی لعنتی عورت نے تمہیں متعدد بار اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور یہ فریب دیا کہ تم اس کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ ہو، اور کلکتہ سے دہلی تک سفر کے دوران میں بھی وہ یہی گھنونا کھیل کھیلتی رہی، اور تم نے مقتول راجہ سکھ دیو اور اس انگریز ہم سفر فریب کے ساتھ
जिसे दादे ऐश देते देखा था, और वो मैं नहीं थी, खबीस औरत थी। और ये खौफनाक खेल वो एक अरसे से मेरे साथ खेल रही है। उस घर में भी वह तुम्हारे साथ यही खेल खेल चुकी है। और एक रोज़ मैं घर में नहीं थी और तुम आ गए थे, और घर में उस वक़्त मेरे बजाय दुलारी थी, और उस लानती औरत ने तुम्हें और दुलारी दोनों को फ़रेब नज़र में मुब्तला कर दिया। और दुलारी तुम्हें अपना महबूब सलीम समझी, और तुम ये समझे कि वह दुलारी नहीं, मैं हूँ। और फिर जब मैं आई तो ये तिलस्म टूट गया था, और तुम मेरे जिस्म पर साड़ी ना देखकर हैरान रह गए। और फिर वही सूती साड़ी तुम्हें दुलारी बांधे हुए नज़र आई थी, और मैं खामोश हो गई। जी हाँ खातून, शहजाद की आंखें हैरत से फैल गईं। तो वो दुलारी थी और आपकी मुलाजमा कि जिसके साथ मैं और शहजाद मजीद कुछ न कह सका। हाँ शहजाद, यही हकीकत है, और उस लानती औरत का नाम चंपा है, जो तुम्हें अपनी हवस का निशाना बनाकर मुझसे कुर्ब का फ़रेब देती आई है। और उसी ने राजा सिख देव को कत्ल करके मुझे फंसवाने की कोशिश भी की। और राजा सिख देव को मैंने नहीं, चंपा ने कत्ल किया था। मगर नज़रबंदी के सबब तुम्हें फिलिप और उसकी बीवी मार्गरेट को नज़र यही आया कि चंपा नहीं, मैं राजा को कत्ल कर रही हूँ। और ये तो खातून बड़ी ख़तरनाक बात है, और आज से पहले तो मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। और इस तरह तो वो पुरअसरार औरत चंपा आपको किसी भी जुर्म में फंसवा सकती है, और कोई भी ऐसा जुर्म जो आपने ना किया हो। और ये तो आपके साथ बहुत बड़ा जुल्म है, और नादानस्तगी में खुद मैं भी उस जुल्म का ज़रिया बना रहा, और आपके सब्र और हौसले को दाद देना पड़ रही है खातून कि आपने कतई बेगुनाह होने के बावजूद एक अरसे तक मेरी गुस्ताखियों को बर्दाश्त किया। खातून, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सख्त शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से आपको ज़हनी अजियत बर्दाश्त करना पड़ी। और शहजाद की आवाज़ शिद्दत जज्बात से भर्रा गई, और उसने मेरी बातों पर यकीन कर लिया था। तुम्हें माफ़ी मांगने या शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें एक फ़रेब का शिकार हुए थे, और मुझे उसका इल्म था, वरना मैं खुद ये सब कुछ बर्दाश्त ना करती। और यकीन करो शहजाद कि मैंने कभी इस सिलसिले में तुम्हें कसूरवार नहीं समझा। और मुझे तो खुशी ये है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन आ गया। और कभी कभी उस शैतान सिफत पुरअसरार औरत चंपा की हद से बड़ी हुई बेहजाबियाँ देखकर मुझे भी शर्म आने लगती थी कि अब ये हकीकत खुली कि उसका मकसद क्या था। तौबा तौबा, कितना बड़ा फ़रेब खाया है मैंने। और अफसोस कि उसी फ़रेब के ज़ैर असर आप जैसी नेक खातून के लिए मैंने क्या क्या सोचा और क्या क्या गुमान किया। और शहजाद के लहजे से इज़हार नदामत हो रहा था। जो भी हुआ उसे भूल जाओ, मैंने उसे समझाया। और हाँ, एक बात अपने जहन में रखो कि मैं ये नहीं चाहती कि चंपा तुम्हारी भी दुश्मन हो जाए और तुम्हें भी कोई नुकसान पहुंचा दे। और उससे बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि तुम उस पर हरगिज़ ये ज़ाहिर ना होने देना कि तुम्हें उसकी हकीकत का इल्म हो चुका है। वो आइंदा भी तुम्हें फ़रेब में मुब्तला कर सकती है, लेकिन खातून वो अपनी शैतानी कुव्वतों के ज़रिए भी तो ये मालूम कर सकती है कि मैं उसकी हकीकत से आगाह हो चुका हूँ। हाँ, इस मकान को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और मैंने शहजाद की बात से इत्तफ़ाक़ किया। वो खुद आगाह हो जाए तो होने दो, लेकिन तुम खुद उसका इजहार नहीं करोगे। और वो अगर इस बात से आगाह हो गई कि उसके फ़रेब का पर्दा चाक हो चुका है, तो फिर वो शायद आइंदा तुम्हें अपना आलाकार नहीं बनाएगी, और यूँ उससे खुद ब खुद तुम्हारी जान छूट जाएगी। और उस रोज़ शहजाद को एतमाद में लेकर मैंने अपने ज़मीर के बोझ में खासी हद तक कभी महसूस की। शहजाद चला गया तो मैं सोचने लगी, काश राजा उस्ताद और हमायूं को भी कभी मैं यकीन दिला सकूं कि वो भी शहजाद की तरह फ़रेब का शिकार हुए हैं। और रात का खाना खाने के बाद जब अपनी आदत के मुताबिक मैं घर के सेन में टहल रही थी, तो मेरी आंखों में अपने दुश्मन सयान का चेहरा घूम रहा था। और आज रात अगर मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाती तो मेरे सीने में भड़कते हुए इंतकाम की आग के शोले सर्द पड़ जाते, और उसके बाद बस बड़े महाराज और लानती चंपा से हिसाब चुकाना बाकी रह जाता। और हमवार मैदानों की तरफ से आने के बाद इन दोनों ने मेरे जिस्म पर रूह पर बड़े चरके लगाए थे, और मैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उसके अलावा अभी मेरी शख्सियत के असरार से भी पर्दा नहीं उठा था, और अजीम मुहिमन की पुरअसरार सरगोशियों को भला मैं कैसे भूल सकती। और मैं अगर बुलंद पहाड़ों की वहशियाना मुआशरत और रवायात का हिस्सा नहीं थी तो फिर कौन थी। और अपनी तलाश का सफ़र अभी तक मेरा जारी था। अजीम मुहिमन की सरगोशियों के मुताबिक मुझ पर अभी मेरी शख्सियत के बहुत से भेद खुलना बाकी थे। देर तक मैं यही सोचती रही कि शायद अपने दुश्मन सयान पर गालब आ जाऊं, और उस रात की कोख से मेरे लिए एक नया सूरज तलू हो। और इसी दौरान दिल के किसी गोशे में
ये हसरत भी जागी कि काश मैं अपने दुश्मन सयान का सर उसी मैदान में काटती जहां उसने मेरे बाप सरदार आशिम का सर कलम किया था, लेकिन अपनी इसी आरज़ू को मैंने थपकियां देकर सुला दिया। ये हसरत मुझे अपनी मंजिल से बहुत दूर ले जा सकती थी, लेकिन शायद ऐसा मुमकिन नहीं था। और हसरत तो मेरी ये भी थी कि अपनी माँ के जिस्म की तरह सयान के जिस्म को भी उस पौधे पर बिठा देती और फिर वह पौधा बढ़ते बढ़ते उसके जिस्म को चीरता हुआ खोपड़ी की हड्डी तोड़कर बाहर निकल जाता। लेकिन एक शख्स को 2 मरतबा किस तरह कत्ल किया जा सकता है, और मेरे बस में होता तो मैं अपने दुश्मन को बार बार कत्ल करती और हर मरतबा होलनाक अजाब में गिरफ्तार करके मारती और उसके जिस्म को रोनती और रकीरती रहती, और फिर शायद मेरी बेचैन रूह को करार आ जाता। सलार अकबर ने उस रात आदल को साथ लेकर 11 बजे तक पहुंचने को कहा था, और मैं उससे तकरीबन आधा घंटा पहले ही पूरी तरह तैयार थी। एहतियातन मैंने अपने शर्ट के नीचे बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन ली, और तमाम तर तैयारी करने के बाद बेचैनी से मैं सलार अकबर की आमद का इंतज़ार करने लगी। वक़्त को तो जिस रफ्तार से गुजरना था उसी तरह गुजरा। हाँ, मुझे सुस्त रफ़ी का एहसास ज़रूर हुआ। सलार अकबर अपने वक़्त ही पर आया और उसके साथ आदल भी था, और उन दोनों के जिस्मों पर मेरी ही तरह स्याह चुस्त लिबास था, और आदल के शाने से कानूस का एक थैला भी लटक रहा था। उस थैले में क्या है पिंडा जी? मैंने आदल से पूछा। मत पूछो, इसमें बड़े बड़े अजायबात हैं, उसने मुस्कुरा कर जवाब दिया, और एक अजूबा अभी सारे हमारे हवाले भी किया जाएगा जो सलार ही की ऐजाद है। और यह कहकर आदल ने एहतियात के साथ थैला उतारा और फिर उसे खोल कर रिवाल्वर से मुशाहबा एक हथियार निकालकर मुझे थमा दिया। और सलार अकबर ने उसका नाम साइलेंट डेथ यानी खामोश मौत रखा है, और इसका मैगजीन तकरीबन रिवाल्वर की तरह है, मगर इससे गोलियां नहीं फौलादी सुइयां निकलती हैं, और ये सुइयां इतनी खतरनाक तेज़ असर जहर में भुजी हुई हैं कि इधर सुई आदमी के जिस्म में प्यूसत होती है और उधर तेज़ असर जहर खून में शामिल होकर अपना काम दिखा देता है। वाकई पंडित जी, ये तो बड़ी ज़बरदस्त ऐजाद है। और मैंने सलार अकबर को सतैशी नज़रों से देखा। हम दोनों के पास भी ऐसे ही हथियार हैं, और इसकी मौजूदगी में रिवाल्वर की ज़रूरत नहीं, और फौलादी सुई की रेंज इतनी ही है जितनी रिवाल्वर की गोली की होती है, और रिवाल्वर में 6 गोलियां होती हैं और उसमें 24 फौलादी सुइयां हैं। और मैं इस हथियार का जायज़ा लेने लगी। ट्रैगर की बजाय इसकी जगह एक बटन लगा हुआ था, और मैंने तस्दीक ज़रूरी समझी। फौलादी सुइयां इसी बटन को दबाने से निकलती होंगी। जी हाँ मामला, सलार अकबर ने जवाब दिया। रिवाल्वर के मुकाबले में इसकी अफादियत ये है कि इसके चलने से धमाका नहीं होता, और शायद इसीलिए आपने इसे खामोश मौत का नाम दिया। और उसी वक्त मेरे ज़हन में एक अनोखा ख्याल आया, और मैंने उसका फ़ौरन इजहार भी कर दिया। और बेहोशी की दवा भी खून में शामिल होकर ही अपना असर करती है, ख्वाह वो खुराक में शामिल होने के बाद खून का हिस्सा बने और आदमी को बेहोश हो जाए, या बराह रास्त उसे खून में शामिल कर दिया जाए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि फौलादी सुइयों के ज़रिए जहर की बजाय बेहोशी की दवा भी आदमी के जिस्म में दाखिल की जा सकती है, यानी जहर से मरने की बजाय आदमी उसकी दवा की वजह से सिर्फ बेहोश हो जाए। और अपनी बात पूरी करके मैंने सलार अकबर को सवालिया नज़रों से देखा। सलार अकबर ने मेरी इस तजवीज़ की तारीफ़ की और कहा, यकीनन ऐसा मुमकिन है मामला, और मैं ये तजर्बा ज़रूर करूँगा। आपके ज़हन का खासा ज़रख़ेज़ मालूम होता है, और मेरा ख्याल है कि अब हमें चल देना चाहिए। और थैला दोबारा अपने शाने से लटका लिया। हाँ चलो। सलार अकबर कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, और मैंने भी उसकी तकलीद की। और वह दोनों मेरे ही कार में बैठे थे, मेरे ही कमरे में बैठे थे, और ज़रा ही देर के बाद हम घर के बाहर खड़ी हुई कार में आकर बैठ गए, और दुलारी ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। पहाड़गंज से जब कार स्टेट हाउस के लिए रवाना हुई तो मेरे सारे जिस्म में सनसनी सी दौड़ रही थी। आदल ने ऐसा रास्ता अख्तियार किया था कि हमें स्टेट गेस्ट हाउस के सामने से नहीं गुजरना पड़ता, और हम बराह रास्त गेस्ट हाउस के अकब में वाक़या सड़क तक पहुंच गए थे। और कार को आदल ने सड़क के किनारे रोक दिया, और उस वक्त सर्च लाइट से इमारत के अकबी हिस्से का जायज़ा लिया जा रहा था। और ये मैं पहले ही देख चुकी थी कि मुहाफ़िज़ सिर्फ उस छोटे से मैदान का जायज़ा लेते थे जो इमारत के अकब में था, और सर्च लाइट्स के दायरे सड़क तक नहीं पहुँचते। हम तीनों आहिस्तगी से कार से उतर चुके थे, लेकिन मैदान की तरफ बढ़ना शुरू भी नहीं किया था।
اور جسے عبور کر کے ہماری عمارت تک پہنچ سکتے۔ آگے نہ بڑھنے کی وجہ روشنی اور متحرک لکیریں تھیں اور ہمیں سرچ لائٹس کے بجھنے کا انتظار تھا۔ اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد عمارت کے عقبی حصے میں تاریکی پھیل گئی تو ہم تیزی سے آگے بڑھے اور قدم آگے بڑھاتے ہوئے میری نظر عمارت ہی کی طرف اٹھی ہوئی تھی۔ عمارت کے اندر مکمل تاریکی پھیلی ہوئی تھی اور عمارت کوئی بھی کھڑکی مجھے روشن نظر نہیں آئی۔ سالار، اچانک عادل کی مدھم آواز ابھری۔ اس اندھیرے میں یہ کس طرح پتہ چلے گا کہ کون سی کھڑکی کھلی ہوئی ہے؟ اور میرے پاس ٹارچ موجود ہے، سالار نے بھی آہستہ آواز میں جواب دیا۔ لیکن ٹارچ جلانا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور میں بول اٹھی، اور اوپر سے کوئی محافظ بھی ٹارچ کی روشنی دیکھ کر ہماری طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے معاملہ کہ سرچ لائٹ سے میدان کا جائزہ لینے کے بعد محافظ نیچے جھانک کر دیکھتے رہیں، اور اگر ایسا بھی ہو تو بہرحال یہ خطرہ ہمیں مول لینا ہی پڑے گا۔ اور سالار اکبر کی دلیل میں وزن تھا۔ محافظ بلا سبب اندھیرے میں جھانک کے کیا کرتے اور اندھیرے میں نظر بھی کیا آتا، اور میں اس لیے خاموش ہو گئی۔ اور میرے اندر اندھیرے میں دیکھنے کی قوت بھی موجود تھی، اور اگر اس وقت میری یہ قوت بیدار ہو جائے تو ٹارچ جلانے کا خطرہ مول لینا نہیں پڑے گا۔ اور اب تک یہی ہوتا آیا تھا کہ جب بھی مجھے کسی ایسی صورتحال کا سامنا تھا تو خود بخود یہ قوت بیدار ہو جاتی اور اندھیرے میرے لیے روشن ہو جاتے۔ ہم اس عمارت تک پہنچے ہی تھے کہ بس اچانک ہی اندھیرے میں مجھ پر روشن ہو گئے، اور میری پہلی نظر اس پر پڑی جو تھیلے سے رسی کا ایک لچھا نکال کر کھول رہا تھا، اور اسی رسی کے ایک سرے پر لوہے کا ایک آکڑا رکھا ہوا تھا۔ اور میں نے اوپر نگاہ اٹھائی اور تیزی کے ساتھ عمارت کی کھڑکیوں کا جائزہ لینے لگی۔ اسی وقت مجھے خیال آیا کہ کہیں اس دوران سالار اکبر ٹارچ نہ جلا لے، اور میں اسی لیے بولی، سالار ابھی ٹارچ نہ جلائیے گا۔ مگر کیوں معاملہ؟ ہمارے پاس وقت کم ہے۔ سرچ لائٹس کے دوبارہ حرکت میں آنے سے پہلے میں عمارت کے اندر داخل ہونا ہے۔ سالار اکبر نے کہا، ذرا ٹھہریں، اور میں یہ کہہ کر چند قدم پیچھے ہٹی تاکہ واضح طور پر کھڑکیوں کا جائزہ لے سکوں۔ اور سالار اکبر کو میں یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اندھیرے کے باوجود میں جس طرف بھی نگاہ اٹھاتی ہوں مجھے ہر شے واضح نظر آنے لگتی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہی ہیں معاملہ؟ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، اور سالار اکبر نے مجھے ایک مرتبہ پھر مخاطب کیا۔ مجھے جو دیکھنا تھا میں دیکھ چکی تھی، اور نامہرباں وقت شاید ابھی مجھے مزید آزمائشوں میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ عمارت کی ساری عقبی کھڑکیاں بند تھیں، اور میں نے کسی متبادل اقدام کے بارے میں پہلے سے کچھ سوچا ہی نہیں تھا، اس لیے چکرا کر رہ گئی۔ اور میں ٹارچ جلا رہا ہوں معاملہ، اور میں نے ایک بار پھر سالار اکبر کی آواز سنی، فضول ہے سالار۔ نا امیدی کے لمحات میں بے اختیار میرے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے، لیکن فوراً ہی مجھے اپنی غلطی کا احساس۔ مجھے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ساری کھڑکیاں بند ہیں اور کوئی بھی کھڑکی کھلی ہوئی نہیں لگتی، اور یہ محض آپ کا اندازہ ہے معاملہ۔ یقینی طور پر اسی وقت کوئی بات کہی جا سکتی ہے جب ٹارچ جلا کر جائزہ لیا جائے۔ لے جائزہ، اور میں نے بے دلی سے کہا، اور کھڑکیاں بند دیکھ کر جیسے میرے ذہن کی بھی ساری کھڑکیاں بند ہو گئی تھیں اور میرا سارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ سالار اکبر نے ٹارچ جلائی اور پھر اس کا رخ عمارت کی طرف کر دیا، اور ٹارچ کا دائرہ دیوار کے ساتھ حرکت کرتا ہوا ایک بند کھڑکی پر پڑا اور پھر آگے بڑھ گیا، اور میری نگاہ یہ جاننے کے باوجود اوپر اٹھی ہوئی تھی کہ تمام کھڑکیاں بند ہیں، اور روشن دائرے کی تیز حرکت کے ساتھ ساتھ میں بھی دیوار کا جائزہ لے رہی تھی۔ دیوار قریبی عمارت تک پہنچ کر ختم ہو گئی، اور اس عمارت کی دیوار کا رنگ اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی دیوار سے مختلف تھا، اور میں نے قریبی عمارت کی چھت کی طرف دیکھا اور اسی لمحے میرے ذہن میں روشنی سی چھا گئی۔ اس عمارت کی چھت اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی چھت سے ایک منزل بلند تھی۔ واپس چلے سالار، میں نے پرجوش لہجے میں سالار اکبر کو مخاطب کیا۔ ہاں اب تو واپس ہی چلنا پڑے گا۔ سالار اکبر کا لہجہ بجھا ہوا تھا اور اس نے شاید میری آواز کے جوش کو محسوس نہیں کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ہم سڑک تک پہنچ گئے اور سالار اکبر کار کی طرف بڑھ رہا تھا کہ میں بول اٹھی، ٹھہرے سالار۔ اور اسی وقت اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی چھت پر موجود سرچ لائٹس کی حرکت میں آ گئی اور معاملہ اپنے بر وقت واپسی کا فیصلہ کیا۔ اگر ہم واپسی میں ذرا سی بھی تاخیر ہو جاتی تو محافظوں کی نظر میں آ گئے ہوتے۔ لیکن اب آپ یہاں کیوں رکنا چاہتی ہیں؟ کیا دیکھ رہی ہیں؟ اور اپنی بات ختم کرتے ہوئے اس نے مجھ سے پوچھا، ہم اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں داخل ہو سکتے ہیں؟ اور میری آواز اب بھی پرجوش تھی۔ وہ کس طرح معاملہ؟ سالار اکبر حیرت سے بولا۔ دائیں جانب وہ عمارت دیکھ رہی ہیں؟ اور
और मैंने स्टेट गेस्ट हाउस के करीबी दूसरी इमारत की तरफ इशारा किया। हाँ, देख रहा हूँ। सलार अकबर ने उस तरफ निगाह उठाई। हम उस इमारत की छत पर चढ़कर स्टेट गेस्ट हाउस की छत तक पहुँच सकते हैं, लेकिन मामला वो इमारत तो स्टेट गेस्ट हाउस की इमारत से खासी बुलंद है। तो क्या हुआ, हम रस्सी की मदद से बराबर वाली छत पर उतर सकते हैं। और वहाँ मौजूद मसला मुहावजों को आप भूल ही गई। नहीं बोली, नहीं, छत पर उतरने से पहले ही हम उन्हें मौत की नींद सुला देंगे और उन्हें जहर में बुझी हुई फौलादी सुइयों के जरिए निशाना बनाया जा सकता है। हाँ, ये मुमकिन तो है मामला, और सलार अकबर ने मेरी तजवीज़ से इत्तफाक किया, मगर उन्हें उसी वक्त निशाना बनाना पड़ेगा जब छत पर रोशनी हो, और ज़ाहिर है कि हम अंधेरे में उनका निशाना किस तरह ले सकते हैं, और ऐसा उसी वक्त मुमकिन है जब वो सर्च लाइट्स ऑन करें। मैं सलार अकबर को क्या बताती कि मुहावजों को ठिकाने लगाने के लिए छत पर रोशनी होना ज़रूरी नहीं। अंधेरा होने के बावजूद मुहावजों को मैं मौत की नींद सुला सकती थी, लेकिन ज़ाहिर कि मेरे लिए इस बात का इज़हार सलार अकबर से करना मुमकिन नहीं था, और मैंने इसलिए उस बात से इख्तलाफ नहीं किया। सर्च लाइट्स के जरिए मैदान के सिर्फ उस हिस्से का जायजा लिया जा रहा था जो स्टेट गेस्ट हाउस की अकब में था, और इस मैदान का कुछ हिस्सा करीबी इमारत तक फैला हुआ था। हम सड़क पर आगे बढ़ते वहां तक पहुंच गए, और मैं तो आज की मुहिम से मायूस ही हो गया था मामला, मगर तुमने एक और राह निकाल ली। और आदिल खासी देर बाद मुझसे मुखातब हुआ। पिंडत जी, और मैंने उनके बारे में ठीक ही कहा था कि ये बड़े सरखेज जहन की मालिक हैं। सलार अकबर भी बोल उठा। हमारे जहन में भी ये ख्याल आया ही नहीं था। ये महज इत्तफाक है सलार, वरना तो हकीकत यह है कि मायूस तो मैं भी हो गई थी, और इस वक्त तक हम इमारत की अकब में उसके बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, और वो भी कोई सरकारी इमारत ही मालूम होती थी जिसमें शायद किसी महकमे के दफातर थे, और स्टेट गेस्ट हाउस की तरह उसकी इमारत के अंदर भी तारीकी फैली हुई थी। पिंडत जी, रस्सी मुझे दे दे, कमंद मैं डालूंगी। और मैंने आदिल की तरफ हाथ बढ़ाया, और मेरा ख्याल है मामला के पिंडत जी को ये काम करने दें, इन्हें कमंद डालने में खासी महारत हासिल है। और सलार अकबर ने मुझसे कहा, ठीक है, मगर इन्हें सिर्फ एक मौका ही दिया जाएगा, और अगर ये नाकाम रहे तो फिर कोशिश मैं करूंगी। मंजूर है, आदिल बोल उठा। हालांकि ज़रूरी नहीं कि पहली ही मरतबा कामयाबी हो जाए। आदिल ने आंकड़े की तरफ से रस्सी को घुमाया और फिर उसे छत की तरफ उछाल दिया। आंकड़ा इमारत छत तक ना पहुंच सका और दीवार से टकरा कर नीचे आ गया, और बुलंदी खासी थी और अंधेरा भी था, और ऐसी सूरत में आदिल की नाकामी तो अजब खेज बहरहाल नहीं थी। तुम कामयाब नहीं हुए, इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ। और यह कहते मैंने आगे बढ़कर आहनी टुकड़ा उठा लिया। अब तक मेरे अंधेरे में देखने की कुव्वत बेदार थी, और मैंने चंद कदम पीछे हटकर छत की तरफ देखा, और आंकड़े को फिजा में गर्दिश देने लगी। और मेरे लिए ये खेल कोई नया नहीं था, बचपन ही से मुझे इस खेल का तजर्बा था, और मैं उस इमारत से भी बुलंद पहाड़ियों और चट्टानों पर कमंदे फेंकती आई थी, और मुझे अरसा दराज के बाद ऐसा मौका मिला था, इसलिए अजीब सी खुशी महसूस हुई। आंकड़े को फिजा में गर्दिश देते देते मैंने रस्सी को थोड़ी सी ढील दी, और फिर पूरी कुव्वत से उस इमारत की छत की तरफ उछाल दिया, और मैं पहली ही कोशिश में कामयाब रही। आंकड़ा छत की मंडेर में फंस गया था, और रस्सी खींच कर मैंने अंदाजा लगा लिया कि आंकड़ा निकलेगा तो नहीं। जिंदाबाद, सलार अकबर ने बेख्तियार बोला, और अंधेरा होने के बावजूद पहली कोशिश में आपकी कामयाबी हैरत अंगेज है मामला। शुक्रिया सलार, अब ऊपर भी पहले मैं ही चढ़ती हूँ। नहीं मामला, पहले मुझे ऊपर जाने दें, और छत पर पहुँचने के बाद मैं रस्सी हिलाकर इशारा दूंगा कि कोई खतरा नहीं, तो फिर आप चढ़ जाइएगा। आपके बाद पिंडत जी ऊपर आएंगे। और मैंने सलार अकबर की बात मान ली, और फिर वो रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ने लगा। अब मेरे पास सिर्फ आदिल रह गया था। बाबला, तुम्हें तो रस्सी के जरिए चढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी? आदिल ने मुझसे पूछा। आदिल, इसके सवाल पर मेरा जी हंसने को चाहा, मगर मैंने अपनी हंसी जब्त कर ली और बोली, अगर परेशानी हुई भी तो क्या किया जा सकता है, जो होगा देखा जाएगा। और मेरे अंदाजे के मुताबिक सलार अकबर ने छत तक पहुंचने में खासा वक्त लगाया, और मैं उससे चौथाई वक्त में ऊपर पहुंच सकती थी। ऊपर पहुंचने के बाद जब सलार अकबर ने रस्सी हिलाई तो मैं आगे बढ़ी, और उसी वक्त आदिल ने कहा, मामला, तुम बेफिक्र होकर चढ़ना, मैं नीचे खड़ा हूँ। और फिर कुछ कहे बगैर मैंने रस्सी थाम ली, और फिर दीवार पर कदम रखती हुई इंतहाई तेजी के साथ छत पर पहुंच गई, और मंडेर से मैं आहिस्तगी के साथ छत पर कूदी तो सलार अकबर हैरत से बोला, कमाल कर दिया आपने,
میں نے ابھی چند ہی لمحے پہلے تو رسی ہلا کر اشارہ دیا تھا اور آپ اوپر بھی آ گئی، اور میں اس لیے ذرا جلدی چڑھ آئی کہ آپ کو زیادہ انتظار نہ کرنا پڑے۔ اور سالار اکبر نے ایک بار پھر رسی ہلا کر عادل کو اوپر چڑھنے کا اشارہ دیا۔ عادل اوپر پہنچنے میں سالار اکبر سے بھی زیادہ دیر لگائی، اور شاید اس کا سبب یہ تھا کہ اس کے شانے سے بھاری تھیلا بھی لٹکا ہوا تھا، اور عادل نے میری تیزی سے اوپر چڑھنے پر اظہار حیرت کیا۔ چھت کی منڈیر 4 فٹ سے زیادہ بلند نہیں لگتی تھی، اور اب ہم بائیں جانب بڑھ آئے تھے، اور جہاں سے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی چھت کو جھانک کر دیکھا جا سکتا تھا اس عرصے میں سرچ لائٹس بجھ چکی تھی، اور نیچے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی چھت پر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ معلوم نہیں چھت پر کتنے محافظ ہوں، اور سالار اکبر دھیمی آواز میں بولا، اور اس وقت تو اندھیرے کی وجہ سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، اور اس کا اندازہ خود کلامی کا سا تھا۔ سالار اکبر جو معلوم کرنا چاہتا تھا میں اس کا جواب دے سکتی تھی، کیونکہ مجھے وہ چاروں محافظ واضح نظر آئے، اور چھت پر 2 سرچ لائٹس بھی رکھی دکھائی دے رہی تھی، اور میں سب کچھ دن کے اجالے کی طرح دیکھ رہی تھی۔ خاموش موت موجود تھی، اور میں نے اسے جیب سے نکال لیا۔ اگر ان چاروں محافظوں کو ٹھکانے لگائے بغیر اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں داخلہ ممکن ہوتا تو میں ہرگز ایسا نہ کرتی، کیونکہ میرے نزدیک وہ بے گناہ تھے۔ وہ چاروں محافظ قریب قریب ہی بیٹھے تھے، اور ان میں سے ایک کی پشت میری طرف تھی، اور پہلے میں نے اسی کا نشانہ لیا اور بٹن دبا دیا۔ اسی کے ساتھ تیز سنسناہٹ ابھری۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں معاملہ؟ کہیں آپ سے سائلنٹ ڈیتھ کا بٹن تو نہیں دب گیا؟ اور سالار اکبر مجھ سے مخاطب ہوا۔ یقیناً اس نے ہتھیار کی نال سے فولادی سوئی نکلنے کی تیز سنسناہٹ سن لی تھی۔ ہاں، میں اسے چلا کر دیکھ رہی تھی تاکہ وقت پر دقت نہ ہو، اور میں نے اس طرح پرسکون آواز میں کہا جیسے یہ کوئی بات ہی نہ ہو، اور یہ کہتے ہوئے میری نگاہ محافظوں ہی پر جمی ہوئی تھی۔ جس محافظ کو میں نے نشانہ بنایا تھا وہ منہ کے بل مونڈے سے نیچے گر پڑا، اور بقیہ تینوں محافظ اسے پکڑ کر اٹھا رہے تھے، اور یقیناً وہ تینوں ہی یہ نہیں سمجھ سکے ہوں گے کہ ان کے ساتھی کو اچانک کیا ہوا، اور وہ اس سے بھی بے خبر تھے کہ ایک اڑتی ہوئی موت ان کی طرف بھی آنے والی تھی، اور وہ بھی شکار کیے جانے والے تھے۔ فولادی سوئی پر زہر لگا ہوا زہر واقعی انتہائی تیز اثر تھا، اور مرنے والا چیخ بھی نہیں سکا۔ معاملہ ذرا احتیاط سے، سالار اکبر نے مجھے تاکید کی، اور اس کی نال کا رخ سامنے ہی رکھیے گا۔ میں تو بس یوں ہی اندازے سے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی چھت پر فولادی سوئیاں پھینک رہی ہوں، کیا خبر کوئی محافظ ان کی ضد میں آ جائے۔ اور یہ کہتے ہی میں نے ایک اور محافظ کا نشانہ لے کر دبا دیا، اور فولادی سوئی اس محافظ کے پہلو میں پیوست ہو گئی۔ اور یہ خطرناک ہے معاملہ، سالار اکبر پھر بول اٹھا۔ ہمیں بھی چھت پر اترنا ہے، اور کوئی زہریلی ہماسوئی ہمیں بھی چبھ سکتی ہے، اور آپ نے شاید پھر بٹن دبا دیا۔ پھر میں نے یکے بعد دیگرے بقیہ دونوں محافظوں کو بھی موت کی نیند سلا دیا، اور سالار اکبر کی بات میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ خاموش موت کو اب میں نے پھر اپنی جیب میں رکھ لیا، اور اب اس کی ضرورت نہیں رہی تھی، اور معلوم نہیں وہ زہریلی سوئیاں چھت پر کہاں گری ہوں گی۔ سالار اکبر بڑبڑایا، ارے کچھ نہیں ہوگا سالار، آپ مطمئن رہیں۔ اور پھر میں عادل سے مخاطب ہوئی، تمہارے پاس ہے نا؟ ہاں کیوں؟ عادل بولا، مجھے دو، اور منڈیر میں انکڑا پھنسا کر اس کو نیچے چھت پر بھی تو ڈالنا ہے، اور ابھی نہیں معاملہ، پہلے چھت پر موجود محافظوں کو ٹھکانے لگانا ضروری ہے، اور سرچ لائٹس ہونے دیجیے، سالار اکبر نے کہا، اور میں عجیب الجھن میں گرفتار ہو گئی۔ سالار اکبر کو میں اب یہ کیسے بتاتی کہ اب چھت پر سرچ لائٹس کرنے والا کوئی محافظ زندہ نہیں بچا، اور اسے تو یہی بہتر تھا کہ جب سرچ لائٹس آن ہو جاتی تو محافظوں کو نشانہ بنایا جاتا، اور میں خاموش ہوگی، اور سوچا کہ دیکھوں کب تک سالار اکبر سرچ لائٹس ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، مگر اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کی چھت پر تاریکی چھائی رہی۔ اس مرتبہ محافظوں نے بہت دیر لگا دی، اور اب تک انہیں سرچ لائٹس آن کر دینا چاہیے تھی، اور سالار اکبر آخر بول اٹھا، اور میں موقع دیکھ کر بولی، لگتا ہے سالار کے چھت پر موجود محافظ میری پھینکی ہوئی فولادی سوئیوں کا شکار ہو چکے ہیں، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے معاملہ؟ اور اتفاقاً بھی تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اور میں کسی ایسے اتفاق پر یقین نہیں کر سکتا۔ سالار اکبر کا لہجہ فیصلہ کن تھا۔ آپ کی مرضی، اور کچھ دیر انتظار کر لیں، لیکن مجھے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ چھت پر موجود محافظ زندہ نہیں بچا۔ اور میں نے ایک قدم اور آگے بڑھایا، اور اگر آپ اس اتفاق کو تسلیم کرنے پر مادہ نہیں تو نیچے چھت پر ٹارچ کی روشنی ڈال کر دیکھ لیں۔ معاملہ، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ مجھے آپ سے کسی ایسی غیر ذمہ دارانہ مشورے کی توقع نہیں تھی۔
टारच जलाकर नीचे देखना मौत को दावत देने के मुतरादिफ है और मसला मुहाफ़िज़ हमें भून कर रख देंगे। आप ये क्यों भूल रही हैं कि छत पर मौजूद मुहाफ़िज़ों के अलावा भी इमारत में खासे मुहाफ़िज़ मौजूद हैं और वो इस इमारत को चारों तरफ से घेर लेंगे और फिर हमें फ़रार का मौका भी नहीं मिल सकेगा। सलार अकबर ने अपनी दानिश में गोया मुझे मुमकिन ख़तरा से आगाह किया और सलार अकबर की वजह से बिला सबब वक्त ज़ाया हो रहा था और ये सोचकर मैंने उसे नीचे स्टेट गेस्ट हाउस की छत पर उतरने के लिए आमादा करने की गर्ज से एक और तदबीर आजमाई और मैंने उसे कहा, सलार, आप शायद ये समझ रहे हैं कि मैंने यूं ही 4 मरतबा साइलेंट डेथ का बटन दबा दिया था या बस यूं ही फिजा में फौलादी सुइयां दाग दी। ऐसा नहीं था, बल्कि मैंने हत्तल मकान तौर पर मुहाफ़िज़ों ही को निशाना बनाने की कोशिश की थी। मगर किस तरह? उसने बहस की। अंधेरे में, और वो आपको कैसे नज़र आ गए? दरअसल मेरी आंखों में बहुत जल्द अंधेरे से मानूस हो जाती है और कुदरती तौर पर ऐसा है। आम लोगों के मुकाबले में मुझे अंधेरे में कदरे ज़्यादा नज़र आता है। आप यकीन करें कि मैंने 4 मुहाफ़िज़ों के हयोले नीचे छत पर देखे थे और फिर उन्हीं को निशाना बनाया और उन्हीं हयोलों को देखकर मैंने जेब से आपका फराहम करदा हथियार निकाला था। कि अब आपको मुहाफ़िज़ों के हयोले नज़र नहीं आ रहे? सलार अकबर के लहजे में बेयकीनी थी। नज़र तो अब भी आ रहे हैं, मगर इधर उधर बिखरे हुए और बेहरकत। और मैंने जवाब दिया, आप हैरत अंगेज़ बात कर रही हैं मामला। बाद हैरत अंगेज़ बातें सच भी होती हैं सलार। मामला, अगर वाकई आपको इन मुहाफ़िज़ों के हयोले नज़र आए थे और उन्हीं को आपने साइलेंट डेथ से निशाना बनाया है, तो फिर सर्च लाइट कौन ऑन करेगा? हर चंद के ये नाकाबिले यकीन सी बात लगती है, बगैर तजर्बे से कुछ और ही ज़ाहिर हो रहा है। सलार, आदल ने पहली बार इस गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मेरा ख्याल है कि ख़तरा मूल ले ही लें, और मामला को जब बेहरकत हयोले नज़र आ रहे हैं तो ऐसा बिला सबब नहीं हो सकता। आप मामला को टार्च दे दें ताकि ये बराह रास्त उसी जगह रोशनी डालें और जहां उन्हें बेहरकत हयोले दिखाई दे रहे हैं। और मामला की बात अगर गलत होती तो अब तक कम अज़ कम 2 मरतबा सर्च लाइट्स ऑन की जा चुकी होती। और फिर सलार अकबर मान ही गया। हम स्टेट गेस्ट हाउस की छत पर उतरकर सयान की ख्वाबगाह तक पहुंच गए और मैंने ख्वाबगाह की खिड़की का शीशा काटना शुरू कर दिया। देखो कहीं शीशा काटकर अंदर ना जा गिरे। आदल ने अपनी दानिश में मुझे मुमकिन खतरे से आगाह किया और अब वो आगे बढ़कर मेरे करीब आ गया था। दूसरे हाथ से मैंने शीशे को पकड़ रखा था, फिक्र ना करो। और कुछ ही देर के बाद चौथी तरफ से भी शीशे को काटने में कामयाब हो गई। लो ये कलम पकड़ो। और मैंने आदल की तरफ अपना दायां हाथ बढ़ाया और बाएं हाथ से मैंने शीशा पकड़े हुए थी। आदल को शीशा काटने का कलम देकर मैंने एहतियात के साथ कटा हुआ शीशे का टुकड़ा खिड़की के फ्रेम से बाहर निकाल लिया और आदल इस वक्त थैले में कलम रख रहा था, इसलिए मैंने खुद झुककर शीशे का वो टुकड़ा राहदारी में कमरे की दीवार के साथ लगाकर रख दिया। और मेरा दुश्मन सयान यकीनन महू ख्वाब था, वरना मैं इतनी आसानी के साथ सब कुछ करने में कामयाब ना होती और वो मुझ पर अपनी शैतानी कुव्वतें ज़रूर आजमाता। अगर वो इसी तरह सोता रहता और मैं उस तक पहुंचने में कामयाब हो जाती तो फिर मेरे लिए उस पर काबू पाना मुश्किल ना था और मैं उसे सोते ही बेहोश कर सकती थी और बेहोश करके उसके वहां से अगवा करके ले जाना मुमकिन था। और ये सोचते हुए मैंने खिड़की के उस कला में से हाथ डाला जो शीशा काटने से पैदा हुआ था और चरखनी तक मेरा हाथ पहुंच गया जो अंदर से बंद थी। बहुत आहिस्ता और एहतियात के साथ मैंने चरखनी को हरकत दी ताकि कम से कम आवाज़ पैदा हो और चरखनी नीचे आ गई तो मैंने आहिस्तगी से खिड़की खोल दी। खिड़की खोलते ही मेरी नज़र अंदर पड़ी और मेरी लहू की गर्दिश तेज़ हो गई। कुछ ही फासले पर बड़ी सी मसहरी नज़र आ रही थी और उस मसहरी पर मेरा दुश्मन सयान महू ख्वाब था, मगर वह तनहा नहीं था। एक नौजवान अंग्रेज़ लड़की भी सयान के साथ मौजूद थी। वो दोनों एक दूसरे की तरफ करवट लिए सो रहे थे और लड़की की पुश्त मेरी तरफ थी और मैं सहरी के करीब इस सरहाने की तरफ से मैंने छोटी सी एक मेज़ भी रखी देखी और उस मेज़ पर शराब की बोतल और 2 खूबसूरत जाम मौजूद थे और शराब की बोतल आधे से ज़्यादा खाली थी। सलार अकबर और आदल मेरे दाएं बाएं खड़े थे और ज़ाहिर है कि कमरे में अंधेरा होने के सबब उन्होंने अंदर का मंजर नहीं देखा था और ये अच्छा ही हुआ, वरना मुझे उन दोनों से शर्मिंदगी महसूस होती। और मैंने सलार अकबर की तरफ झुकते हुए सरगोशी की, मैं अंदर कमरे में जा रही हूँ, आप दोनों यहीं बाहर रहे और जब मैं बुलाऊं तो आ जाइएगा। और फिर मैंने सलार अकबर के जवाब का इंतज़ार नहीं किया और खिड़की की चौखट पर चढ़ गई और फिर मैं आहिस्तगी के साथ नीचे उतरी और पंजों के बल चलती हुई मसहरी की तरफ बढ़ने लगी। और जब मैं मसहरी के करीब पहुंची
تو انگریز لڑکی کے چہرے پر نظر پڑتے ہی میرے ذہن کو جھٹکا لگا، اور لڑکی کا چہرہ میرے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اسے میں نے سیکرٹ سروس کے سربراہ ولیم رائٹ کے ساتھ اس رات ایک 5 اسٹار ہوٹل میں دیکھا تھا، جب فلپ نے پہلی بار ولیم رائٹ سے میرا تعارف کرایا، اور اس لڑکی کا نام الزبتھ تھا، اور وہی لڑکی اس وقت میرے دشمن کے پہلو میں تھی، اور میرا دشمن ولیم رائٹ ہی کا مہمان تھا، اور ولیم رائٹ اس کے تعلق کا مجھے بھی علم تھا، بلکہ ولیم ہی کی نگرانی کے نتیجے میں سیان کا سراغ ملا تھا۔ ایسی صورت میں الزبتھ کا میرے دشمن تک پہنچ جانا کوئی تعجب خیز امر نہیں تھا، اور ولیم رائٹ کے توسط سے الزبتھ سیان تک پہنچ سکتی تھی۔ الزبتھ جیسی لڑکیوں کے لیے مرد صرف مرد ہوتا ہے، اور خواہ وہ کوئی بھی ہو، محبت اور وفاداری ان کا مسئلہ نہیں ہوتا، اور میرے لیے فی الوقت یہ مسئلہ تھا کہ سیان اور الزبتھ اس طرح مہو خواب تھے کہ صرف سیان کو بے ہوش کر کے وہاں سے لے جانا ممکن نہیں تھا، اور الزبتھ سیان کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھی، اور پھر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ پہلے سیان ہی کو بے ہوش کیا جائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ میں نے سوئے ہوئے سیان کی کمپٹی پر ہی ضرب لگائی، اور اس کے بعد میں نے آہستگی کے ساتھ الزبتھ کا ہاتھ سیان کی گردن سے نکالنا چاہا، اور الزبتھ سوتے میں بڑبڑانے لگی، اور میرا ہاتھ دوبارہ بلند ہوا اور اس کی کمپٹی پر ضرب پڑی، اور پھر میں نے الزبتھ کے جسم کو گھسیٹ کر سیان سے الگ کر دیا۔ پائنتی کی طرف ایک چادر پڑی ہوئی تھی، اور میں نے الزبتھ کے جسم پر ڈال دی، اور میں یہ نہیں چاہتے تھے کہ میری موجودگی میں سالار اکبر اور عادل ایک عورت کو اس کے عالم میں دیکھیں، اور میں اب ان دونوں کو کمرے میں بلانا چاہتی تھی۔ سالار اکبر، اب آپ ٹارچ روشن کر سکتے ہیں، اور میں نے بلا جھجک وہیں سے سالار اکبر کو مخاطب کیا۔ دوسرے ہی لمحے راہداری میں اجالا ہو گیا، اور پھر ٹارچ کی روشنی کمرے میں دار آئی۔ آپ دونوں اندر آ جائیے، میں اپنا کام کر چکی ہوں۔ کیا؟ سالار اکبر کی حیرت زدہ آواز سنائی دی، اور پھر یکے بعد دیگرے وہ دونوں کھڑکی کے راستے کمرے میں آ گئے، اور سالار اکبر نے ٹارچ کی روشنی میں مسحری کا جائزہ لیا۔ اسی کے ساتھ مجھے سالار کے چہرے پر فکر مندی سی نظر آئی۔ مطمئن رہیں، میں ان دونوں کو بے ہوش کر چکی ہوں۔ آپ نے معاملہ ان کمرے میں اندھیرا ہونے کے باوجود کیسے بے ہوش کر دیا؟ اور سالار اکبر نے حیرت سے سوال کیا۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مجھے عام لوگوں کے مقابلے میں اندھیرے کے باوجود خاصا نظر آتا ہے۔ اور پھر عادل سے مخاطب ہوئی، کمند ڈالنے والی رسی کے علاوہ تمہارے پاس اور بھی رسی ہے، اور اس کے ہاتھ پیر باندھنا ہے۔ ہاں، میں اور بھی رسی تھیلے میں کسی ایسے ہی موقع کے لیے رکھ کر لایا تھا، عادل نے جواب دیا، اور پھر اس نے اپنے شانے سے تھیلا اتار کر مسحری پر رکھ دیا۔ سالار اکبر کی ٹارچ کا رخ تھیلے کی طرف ہو گیا تاکہ عادل کو رسی تلاش کرنے میں دشواری نہ ہو، اور اس نے جیسے ہی تھیلے سے رسی نکالی اور میں نے ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس کے ہاتھ پیر میں باندھے دیتا ہوں، سالار اکبر نے مجھ سے کہا۔ آپ باندھ لیجئے، میں نے کہہ دیا، اور پیچھے ہٹ گئی۔ سالار اکبر نے سیان کو اوندا کیا، اور پھر پہلے اس کے ہاتھ پشت پر باندھے، اس کے بعد دونوں ٹانگیں موڑ کر انہیں بھی مضبوطی سے باندھ دیا، اور ٹارچ اس نے عادل کو تھما دی۔ اب آپ پیچھے ہٹ جائیے سالار، مگر اسے یہاں سے اٹھا کر بھی تو لے جانا ہے۔ یہ میرا بوجھ ہے سالار، اور اسے میں ہی اٹھاؤں گی۔ آپ اسے اٹھائیں گی؟ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ آپ سے نہیں اٹھے گا۔ آپ ادھر تو آئیں، اور میں آگے بڑھی، اور پھر سالار اکبر کی غلط فہمی دور کر دی، اور میں نے ایک ہی جھٹکے میں سیان کو اٹھا کر اپنی پشت پر لاد لیا، اور سالار اکبر ارے ارے ہی کرتا رہ گیا۔ اب آپ کو یقین آیا کہ میں اسی حالت میں اسے پشت پر لادے ہوئے تیزی سے دوڑ بھی سکتی ہوں۔ اور چلیے سالار، اور میں نے کھڑکی کی طرف چلنے کی بجائے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ اب کھڑکی پر چڑھ کر راہداری میں کودنے کی ضرورت نہیں تھی، اور ہم دروازہ کھول کر بھی باہر نکل سکتے ہیں۔ ٹھہریے تو معاملہ یہ زیادتی ہے، اور سالار اکبر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ کر میرے قریب پہنچ گیا۔ ہماری موجودگی میں اگر آپ ہی کو یہ بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے تو پھر ہم کس لیے آپ کے ساتھ آئے؟ لائیے، اسے مجھے دے دیجیے۔ سالار اکبر نے اس قدر اصرار کیا کہ مجھے اس کی بات ماننا پڑی، اور پھر میری پشت کا بوجھ سالار اکبر کی پشت پر منتقل ہو گیا، اور میں نے آگے بڑھ کر دروازے کی چرخنی نیچے کی، اور پھر دروازہ کھول دیا۔ اور دروازہ کھولتے ہی اچانک چاروں طرف سے سائرن کی تیز آوازیں سنائی دینے لگی، اور پھر میں اچھل پڑی، اور مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ دروازے کے ساتھ کوئی ایسا برقی نظام منسلک تھا جو دروازہ کھولتے ہی حرکت میں آ جائے، اور ساری عمارت میں خطرے کے سائرن گونجنے لگے، اور سونے سے قبل یقیناً سیان نے اس نظام کو متحرک کر دیا ہوگا، اور خطرے کے وہ سائرن اس عمارت میں موجود مسئلہ محافظوں ہی کے لیے ہو سکتے تھے، تاکہ وہ سائرن سن کر فوری طور پر عمارت کی طرف متوجہ ہو جائیں۔
भागे सलार, मैं चीख उठी और उसी के साथ दौड़ती हुई मैं दरवाजे से निकल गई और मेरे पीछे सलार, अकबर और आदल भी भागे और उसी राहदारी से निकल कर मैंने भागते हुए दूसरी राहदारी का रुख किया और उसी वक्त मेरे समाज से मैं दौड़ती हुई दरवाजे से बाहर निकल गई और मेरे पीछे सलार, अकबर और आदल भी भागे और उस राहदारी से निकल कर मैंने भागते हुए दूसरी राहदारी का रुख किया और उसी वक्त मेरी समाज से बहुत दूर दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ें टकराई जो लम्हा बे लम्हा करीब होती जा रही थी। मसला मुहाफ़िज़ यकीनन इमारत के अंदर दाखिल हो चुके थे और मैंने साइलेंट डेथ जीप से निकाल ली और सीढ़ियों के करीब से गुजरते हुए अचानक मैंने नीचे हाल में रोशनी होते देखी और उसी के साथ कोई चीखा, वो रहे फायर। दूसरी तेज आवाज़ बुलंद हुई और यकीनन हमें देख लिया गया था और किसी भी लम्हे हम पर आग बरसाई जा सकती थी और मुझे अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा अपने दुश्मन सयान की फिक्र थी और मैं उसे हर हाल में उस इमारत से ज़िंदा निकाल कर ले जाना चाहती थी। अपने हाथ से उसका सर कलम करके उसकी गर्दन पर लोहे का दहकता हुआ तवा रखा देखना चाहती थी और इन सनसीखेज लम्हात की संगीनी मुझसे तकाज़ा तलब थी कि मैं उन लोगों के लिए मुजस्समा कहर बन जाऊं और मेरी राह में मौत की दीवार बनकर हायल हो गए थे। और फिर इससे पहले कि मैं कोई कदम उठाती फिजा दिमागों से गूंज उठी और उसी के साथ मैंने सलार अकबर को चीख कर गिरते देखा और सलार अकबर ही की पुश्त पर सयान का बेहोश जिस्म था जो एक तरफ लड़ गया और आदल भागते भागते एकदम ऊंधा जमीन पर लेट गया। लेट जाओ मावला, आदल ने मुझसे भी चीख कर कहा। उसी वक्त पे दर पे फायर होने लगे और कई गोलियां मेरे आसपास से सनसनाती हुई गुजर गईं और मैंने आदल के मशवरे पर अमल करने में देर नहीं की और मैं भी अब उसी की तरह ज़मीन पर ऊंधी लेट गई और आदल को मैंने सीने के बल रेंगते हुए आगे बढ़ने दिया और वो पलट कर जीने की तरफ जा रहा था और अब फायरिंग भी उधर ही की जा रही थी। मामला, तुम सलार को, अकबर को संभालो। और आदल ने मेरे करीब से गुजरते हुए मुझे मुखातब किया और उन्हें शायद गोली लगी है। मगर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं चीख कर बोली, क्योंकि मुसलसल फायरिंग की वजह से आदल के अल्फाज भी मुझे बेमुश्किल सुनाई दिए थे और वो भी चीख कर बोला था और जवाब में आदल ने यकीनन कुछ कहा था मगर उसके अल्फाज धमाकों की आवाज़ में दब गए और मैं कुछ न सुन सकी। आदल अब आगे बढ़ चुका था और मैंने उसे ज़मीन पर लेटे लेटे थैला खोल कर दस्ती बम निकालते देखा और उसी लम्हे मैंने अपने अंदर बिजलियां सी गर्दिश करते महसूस की और मेरे वजूद में ख्वाबीदा हैरत अंगेज कुव्वत बेदार हो रही थी। रक्स अजल शुरू होने वाला था कि ज़बरदस्त धमाका हुआ और यह धमाका आदल के फेंके हुए दस्ती बम का था। बीक वक्त हार से कई चीखें बुलंद हुई और उस वक्त तक बिजलियों की गर्दिश मेरी दोनों आंखों में मरकूज हो चुकी थी और दस्ती बम का धमाका होते ही चंद लम्हों को फायरिंग रुक गई थी और मैं उछल कर खड़ी हो गई। साइलेंट डेथ की अब ज़रूरत नहीं रही थी और उसे मैंने जेब में रख लिया और मैंने नीचे हाल पर निगाह डाली जहां अफरा तफरी मची हुई थी और निसफ से ज़्यादा हाल मसला मुहावजा से भरा हुआ था और उन्हीं के दरमियान मैंने कुछ लाशों और जख्मियों को देखा जिन्हें कुछ मुहाफ़िज़ उठाकर हाल के दरवाजे की तरफ बढ़ रहे थे और उसी लम्हे मेरी आंखों से मौत की रोशनी खारिज होने लगी और उस कातिल रोशनी का हदफ मुहाफ़िज़ ही थे और जैसे ही उन पर रोशनी पड़ी उनके जिस्म सूखी हुई लकड़ियों की तरह जलने लगे। चंद ही लम्हों के अंदर उन सब को शोलों ने निगल लिया और कातिल रोशनी मेरी आंखों में वापस आ गई। उसके साथ ही बिजलियों की गर्दिश थम गई। स्टेट गेस्ट हाउस के अंदर जितने भी मुहाफ़िज़ थे शायद सभी खतरे का सायरन सुनकर अंदर आ गए थे और जलकर राख का ढेर बन गए। सायरन बजना अब खुद ब खुद बंद हो चुका था और गालबन सायरन एक महदूद वक्त तक बजकर खामोश हो जाता था और नीचे हाल में अब भी आग लगी हुई थी और आदल की आवाज़ सुनकर मैं चौंक उठी और वह हैरत ज़दा आवाज़ में मुझसे कह रहा था, मामला, तुम्हारी आंखों से निकलने वाली वो रोशनी कैसी थी और जिसने सारे मुहावज़ों को जिंदा जला डाला और वो कैसी रोशनी थी मामला। और आदल ने यकीनन मेरी आंखों से कातिल रोशनी को खारिज होते देख लिया था। अब मेरे लिए इस बात से इनकार करना मुश्किल था कि मेरी आंखों से मौत की वो रोशनी खारिज नहीं हुई थी और मैं इसीलिए बोली, मैं खुद नहीं जानती कि मेरी आंखों से वो रोशनी क्यों निकलती है और मुझे कुछ नहीं मालूम। और फिर मैंने फौरी तौर पर मौजूद गुफ्तगू बदलने की खातर आदल की तवज्जो सलार अकबर की तरफ मबजूल करा दी और वह अभी कुछ फासले पर पड़ा हुआ था और आदल का ये ख्याल दुरुस्ती मालूम हुआ कि उसे गोली लगी है। मैं और आदल बीक वक्त सलार अकबर की तरफ लपके और उसके चेहरे पर तकलीफ के
आसार थे और वो होश में था। गोली उसकी पिंडली में लगी थी और वो गोश्त फाड़ती हुई निकल गई। उसकी टांग खून में तर हो रही थी और आदिल ने इंतहाई सुर्रत के साथ थैले से कपड़ा निकालकर जख्म पर कस के बांध दिया और उससे खून का खराज बंद हो गया। और मैंने इस दौरान में बेहोश सियान को उठाकर अपनी पुश्त पर लाद लिया और सलार अकबर के लिए मैंने आदिल को यही मशवरा दिया। नहीं, सलार अकबर बोला, मुझे सिर्फ सहारा देकर ले चलो, मैं चल सकता हूँ। सलार, किसी और बड़े खतरे में गिरने से पहले हमें जल्द अज जल्द इस इमारत से निकलना है, इसलिए मान जाइए। और फिर सलार अकबर के मना करने के बावजूद आदिल ने मेरे मशवरे पर अमल किया। अब सलार अकबर उसकी पुश्त पर सवार था और स्टेट गेस्ट हाउस में जितने भी मुहाफिज थे वो मेरे अंदाजे के मुताबिक हलाक हो चुके थे और इसलिए अब हम सदर दरवाजे से भी बाहर निकल सकते थे और मौजूदा सूरत हाल में वापसी का सफ़र यूं भी इमारत के अकबी हिस्से से मुमकिन नहीं रहा था और मेरे लिए तो खैर कोई दुश्वारी ना होती। लेकिन आदिल शायद सलार अकबर को अपनी पुश्त पर लाद कर पहली मंजिल से इमारत के अकबी मैदान में ना कूद पाता और मैंने इसी ख्याल के तहत जीने का रुख किया और आदिल मेरे पीछे पीछे था। मैं तेजी के साथ सीढ़ियां उतर कर नीचे हाल में पहुंच गई और जिसके फर्नीचर में अब तक आग लगी हुई थी। मैं नीचे पहुंचकर आदिल के नीचे आने का इंतजार करने लगी। मामला, तुम्हारी तेज रफ्तारी का साथ देना मेरे लिए मुमकिन नहीं, इसलिए आहिस्ता चलो, आदिल ने अपने फूले हुए सांसों पर काबू पाकर मेरे करीब पहुंचकर कहा। और हम इमारत से निकले ही थे कि मैंने चबूतरे के नीचे सीढ़ियों पर खड़े हुए कुछ अफराद को देखा और उनमें 2 औरतें भी थी और वह सभी अंग्रेज थे और हैरत से आंखें फाड़े वो इमारत की तरफ देख रहे थे और जैसे उनकी समझ में कुछ न आ रहा हो कि इमारत के अंदर क्या हुआ और ये लोग स्टेट गेस्ट हुई के मुलाजमीन हो सकते थे जो खतरे का सायरन और फिर धमाकों की आवाज़ें सुनकर सर्वेंट क्वार्टर से वहाँ जमा हो गए थे और उनमें से किसी के पास कोई हथियार नजर नहीं आया और उन मुलाजमीन का मुझे ही ख्याल नहीं आया था। खिलाफे तवक्का उन मुलाजमीन को वहां देखकर चंद लम्हे को मैं चकरा कर रह गई और आदिल भी मेरी ही तरह ठटक कर रुक गया था।